America, this is Dr. Gerald Rausch. అమెరికా దేశం నుండి మీ అందరికీ ప్రభు నామం పేట శుభాకాంక్షలు. నేను మీ డాక్టర్ జెర్రీ రౌష్. I came today to study the Bible with you. ఈరోజు మీ అందరితో కలిసి బైబిల్ని ధ్యానించడానికి మీ ముందుకు వచ్చాను. See if we can get a deeper understanding of what the Bible says. మరి బైబిల్ గ్రంథం యొక్క అర్థాన్ని మనం లోతునకు ఈరోజు పరిశీలిద్దాం. We were last week took up the topic of obedience. మరి గత వారంలో మనం విధేయత అంటే ఏంటి అని మనం ధ్యానించాం. And we're going to look a little deeper into obedience today. ఈరోజు విధేయత గురించి మరింకొంచెం లోతునకు మనం ధ్యానిద్దాం. And our scripture to start the study on obedience is Philippians 2:8. మరి ఈరోజు మన యొక్క సందేశానికి ముందుగా చదవబోయే వాక్యం మరి ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక. And Jesus, being found in appearance as that of a man, humbled himself and became obedient to the point of death, even death on the cross. 7వ వచనం, మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను. And from Hebrews chapter 5 verses 7 through 9, it reads like this: Jesus, in the days of his flesh, when he had offered up prayers of supplication with vehement cries and tears to him who could save him from death, and was hard because of his godly fear, though he was a son, yet he learned obedience by the things he suffered, and having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 7వ వచనం 7-8 వచనాలు. శరీరధారి అయ్యున్న దినములలో మహారోదనముతోనూ కన్నీళ్లతోనూ తన్ను మరణం నుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరించబడెను. ఆయన కుమారుడయ్యుండి. So we see these instances which speak of Jesus' obedience. ఇక్కడ మనకి ఈ వచనాల్లో యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క విధేయతను గురించి మనకి తేటతెల్లంగా తెలుస్తూ ఉంది. And in Philippians it says Jesus being found in appearance as a man, where Hebrews says in the days of his flesh. అయితే ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రికలో ఆయన శరీరధారిగా ఉన్న సమయంలో అని రాయబడింది. అదే మాటని హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో కూడా శరీరధారి అయి ఉన్న దినములలో అని రాయబడి ఉన్నది. And both of these passages, speaking of Jesus' obedience, speak of his being born into the flesh as a human being. మరి ఆయన శరీరధారిగా ఉండి ఎటువంటి విధేయత తన తండ్రికి చూయించాడు అనేది ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతూ ఉన్నది. Philippians 2:8 speaks of Jesus humbling himself. He humbled himself in more ways than one. He left his throne and was born into flesh. That was a humbling. And his next humbling was he allowed himself to be crucified even for us. ఆయన ఆకారమందు మనుషుడిగా కనబడి మరణము పొందునంతగా, అనగా శిలువ మరణం పొందునంతగా విధేయత చూపిన వాడై తను తాను తగ్గించుకొనెను. Now in Hebrews it speaks of when Jesus was crying and when Jesus was offering his prayers, and these were the things that happened on the night before he was condemned to be crucified in the garden. It says that God heard his cries and God heard his prayers. శరీరధారి అయి ఉన్న దినములలో మహారోదనముతోనూ కన్యలతోనూ తన్ను మరణము నుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరించబడెను. While God heard these prayers, Jesus was obedient to the will of his Father, and he was obedient even to allow himself to be crucified. ఆయన మరి తన తండ్రికి ఎంతో విధేయత కలిగిన వాడై ఉండి మరి తన రక్షింపగలవానికి ఆయన తన తండ్రికి ప్రార్థనలు యాచనలు సమర్పిస్తూ చివరికి తన ప్రాణాన్ని శిలువపై సమర్పించుకునేంతగా విధేయత చూయించాడు. And Hebrews further says
that by this sacrifice that Jesus made, he was perfected. మరి ఆ తర్వాత 9వ వచనంలో ఆయన సంపూర్ణ సిద్ధి పొందాను. ఆయన చేసిన ఆ గొప్ప శిలువ త్యాగం ద్వారా సంపూర్ణ సిద్ధి పొందిన వాడయ్యను అని రాయబడింది. You know, when I thought about that word, that's a word made up by man, perfected. గమనించిన వాస్తవానికి ఇది సంపూర్ణత అనేది మనుషుల గురించి చెప్పబడినటువంటి మాట. So when you look for a word to describe how when Jesus was obedient to the Father and he did the will of the Father by allowing himself to be sacrificed so that we can inherit eternal life, apparently the best word that someone could think of to describe that was perfected. మరి కనుకనే యేసు ప్రభువారు ఒక మానవునిగా శరీరధారై తన తండ్రి యొక్క చిత్తానికి సంపూర్తిగా మరి అక్కడ విధేయత చూపించాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి. It says after his perfection, after he was died and was raised from the dead, he became the author of eternal salvation for all that believe in him. ఆయన ఎప్పుడైతే తన విధేయతను చూపించి మరణం పొంది మరి పునరుద్ధానుడై లేచిన తర్వాత మరి అనేక మందికి నిత్య రక్షణకు కారకుడాయను. Now let's look at disobedience. You know, you have obedience, but you have in the Bible lots of examples of disobedience. మరి విధేయత గురించి ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుతున్నాం. అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో అవిధేయత గురించి కూడా అనేక ఉదాహరణలు రాయబడ్డాయి. కాబట్టి ఒకసారి మనం అవిధేయత గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. Now the first example would be the disobedience of Adam and Eve not obeying God by allowing themselves to be tempted by Satan and eating from the forbidden tree. మొదటిసారిగా అవిధేయత అనేది మొట్టమొదటిసారిగా మనకు గుర్తుకొచ్చే సంఘటన అవ్వ ఆదములు. వారు దేవుని మాటకు అవిధేయులై తినొద్దన్న ఫలాన్ని తిని మరి ఈ లోకంలోకి పాపాన్ని శాపాన్ని తీసుకొచ్చారు. Now in the story of the destruction of Sodom and Gomorrah, Lot was told to go to the mountain, but Lot refused to go. ఆ తర్వాత సొదొమ గొమొరాల విషయంలో లోతు వాటిని విడిచి పొమ్మని చెప్పినప్పుడు ఆయన పోవడానికి అంగీకరించలేదు. And Lot was allowed to go to another town. అయితే అక్కడ నుంచి మరి వేరే ఒక దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పట్టణానికి ఆయన వెళ్ళాడు. Another example was when they were leaving, they were told not to look back while Sodom and Gomorrah were being destroyed, but Lot's wife looked back and was turned into a pillar of salt. ఆ తర్వాత లోతుకి తన భార్య పిల్లలకి మరి మీరు వెళ్ళినప్పుడు వెనక్కి తిరిగి సొదొమ గొమొరాని తిరిగి చూడొద్దు అని దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞకి వారు అవిధేయత చూపించి మరి లోతు భార్య వెనుదిరిగి చూసి ఉప్పు స్తంభంగా మారిపోయింది. Now we see Moses' disobedience when God told him to go and speak for him, and Moses said in Exodus 4:13 and 14, "Oh please Lord, send someone else." అయితే ఇక్కడ మోషే అవిధేయతను కూడా మనం చూస్తాం. నిర్గమకాండం 4:14లో ఆయన అంటాడు, నువ్వు వెళ్ళి నా గురించి దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటకి నువ్వు వెళ్ళి నా మాటని ఫరోతో చెప్పు అంటే అప్పుడు మోషే మాత్రం లేదు దేవా నన్ను కాదు వేరే ఒకరిని పంపించండి అంటాడు. And if we look at Exodus 4:13 through 15, it says, "So the anger of the Lord was kindled against Moses. So the Lord said, Is not Aaron the Levite your brother? I know he can speak well. Now you shall speak to him and put the words in his mouth. So I will be with your mouth and his mouth. He shall be your spokesman to the people, and you shall be to him like God." 14 నిర్గమకాండం 4:14 ఆయన మోషే మీద కోపపడి లేవీయుడగు నీ అన్నయ్యైన అహరోను లేడా, అతడు బాగుగా మాట్లాడగలడని నేను ఎరుగుదును. ఇదిగో అతడు నిన్ను ఎదుర్కొని వచ్చుచున్నాడు. అతడు నిన్ను చూసి తన హృదయమందు సంతోషించును. నీవు అతనితో మాట్లాడి అతని నోటికి మాటలు అందించవలను. నేను నీ నోటికి అతని నోటికి తోడయ్యుండి మీరు చేయవలసిన దానిని మీకు బోధించెదను. And we need to remember that even Moses was disobedient when God first asked him to be his spokesman, but yet then God allowed Aaron, his brother, to speak for him. అయితే మరి దేవుడు ఎప్పుడైతే నా మాట నువ్వు వెళ్ళి ప్రకటించాలి అన్నప్పుడు మోషే మరి అవిధేయత చూయించి తన సహోదరుడుని
ఉన్నాడు కదా అని చెబుతాడు. Now we have the example of the Jews gathering excessive manna when they were not supposed to. అయితే మరి యూదులు అనేక సార్లు దేవునికి అవిధేయత చూపించారు. దానిలో మరి ఒకసారి మరి ఏ రోజుకి ఆ రోజు తగినంత మన్నాని దేవుడు మరి సమీకరించుకోమని చెప్పినప్పుడు వారు దానికన్నా ఎక్కువ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది. We have the example of the Jews when they were told to enter into the promised land, but they spied out the cities. They saw the giants and they were afraid to go, and they refused to go into the promised land. మరి యూదులని ఎప్పుడైతే దేవుడు మీ వాగ్దాన దేశానికి వెళ్ళండి అన్నప్పుడు వారు దాని ముందే వేకులు చూడాలని మరి కొంతమందిని ఏర్పాటు చేసి ఆ దేశానికి పంపించి ఆ తర్వాత వారు ఆ దేశంలో మరి పెద్ద ఆకారం గల వాళ్ళు మరి ఆనాకు వలె ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు కనుక మేము వెళ్ళలేము అని వారు అవిధేయత చూపించారు. We know the story of Saul being disobedient by offering the sacrifice that he was not supposed to offer. మరి రాజు అయిన సౌలు కూడా అనేక సార్లు దేవుడికి అవిధేయత చూపించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. We know the story of Saul sparing King Agag when he was instructed to destroy all the inhabitants of the land. మరి అమాలేకీల మందలోకి వెళ్ళి సమస్తాన్ని చంపమని చెప్పినప్పుడు దేవుడు మరి సౌలు మాత్రం తన ఇష్టానుసారంగా దేవుని మాటకు అవిధేయత చూపించి కొవ్విన మరి పశువులను ఆయన చంపకుండా వదిలేస్తాడు. Even King Solomon, who it was said was the wisest man in the world. ఆ తర్వాత మరి ప్రపంచంలోనే తెలివిగల జ్ఞానం కలిగినటువంటి రాజు అయిన సొలొమోను రాజు కూడా మరి దేవుని మాటకి అవిధేయత చూపిస్తాడు. Solomon was disobedient. He was instructed not to take foreign wives or they would turn his heart against the Lord. ఆయనకి దేవుడు చెప్పిన ఆజ్ఞ ఏంటంటే నువ్వు అన్యులైన వారి నుండి నువ్వు భార్యని చేసుకోకూడదు, వారిని హృదయాన్ని నా నుంచి తిప్పివేస్తారని చెప్పినా కూడా ఆయన వినకుండా మరి అన్యులైన స్త్రీలను వివాహం ఆడతాడు. Let's look at 1 Kings chapter 11 verses 7 through 12. Solomon built high places for Chemosh, the abomination of Moab, on the east hill of Jerusalem, and for Moloch, the abomination of the people of Ammon. మొదటి రాజుల గ్రంథం 11:7 నుండి సొలొమోను ఖేమోషు అను మోయాబీల హేయమైన దేవతకును మెలేకు అను అమ్మోనీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనున్న కొండ మీద బలిపీఠములను కట్టించెను. And verse 8, he did likewise for all his foreign wives who burned incense and sacrifice to their foreign gods. 8వ వచనం, తమ దేవతలకు ధూపము వేయుచు బలుల నర్పించబడిన పరస్త్రీలైన తన భార్యల నిమిత్తము అతడు ఇలాగూ చేసెను. In verse 9, so the Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord. 9వ వచనం, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి 2 మార్లు ప్రత్యక్షమై నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడింపవలదని అతనికి ఆజ్ఞాపించినను సొలొమోను హృదయము ఆయన ఎదుట నుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా తనకిచ్చిన ఆజ్ఞను అతడు గైకొనకపోగా యెహోవా అతని మీద కోపగించుకొనెను. And it says at the end of verse 9, even the Lord appeared to Solomon 2 times, and yet he built temples to other gods, and he allowed to please his foreign wives to build these temples. కాబట్టి దేవుడు అతనికి ఆజ్ఞాపించినప్పటికి కూడా ఆ మాట వినకుండా తన యొక్క అన్యులైన భార్యల నిమిత్తము ఆయన బలిపీఠములు కట్టి దేవుని మాటకి అవిధేయత చూపించాడు. In verse 10 it says God warned Solomon specifically about worshiping other gods, but Solomon did not listen to the Lord's command. అయితే 10వ వచనంలో దేవుడు స్పష్టంగా సొలొమోన్ని హెచ్చరించినప్పటికి కూడా సొలొమోను ఆయన మాటని వినలేకపోయాడు. And God says in 11 and 12, because you have done this, Solomon, I will tear the kingdom away from you, but I will not do it in your days, but in the days of your son. 11-12 వచనాలు సెలవిచ్చినదేమనగా నేను నీతో చేసిన నా నిబంధన కట్టడలను నీవు ఆచరింపకపోవుట నేను కనుగొని ఉన్నాను గనుక ఈ రాజ్యము నీకుండకుండా నిశ్చయముగా తీసివేయి
తీసివేసి నీ దాసునికి ఇచ్చెదను. అయినను నీ తండ్రి అయిన దావీదు నిమిత్తము నీ దినముల యందు నేను అలాగ చేయక నీ కుమారుని చేతిలో నుండి దాన్ని తీసివేసేదను. It's a great example of the Solomon's disobeying the Lord. సొలొమోను దేవునికి అవిధేయత చూపించడం అనేది మరి ఇది చాలా తీవ్రంగా ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం. Jonah was disobedient. యోనా కూడా దేవునికి అవిధేయుడయ్యాడు. When asked to go to Nineveh, he went the other direction and ended up in a boat and being thrown into the ocean and ended up in the belly of a fish. కనుక ఆయన కూడా దేవుడు చెప్పినటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళక వేరే ప్రదేశానికి వెళ్తున్న సమయంలో తను ఎక్కినటువంటి ఓడ మునిగిపోతున్న సమయంలో ఆయనే ఆ తప్పు చేశాడని తెలుసుకొని అక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా ఆయన అక్కడి నుండి సముద్రంలో పడివేస్తారు. మరి చేప మింగటం ద్వారా చేపలో కడుపులో నుంచి బయటకు వచ్చి ఆయన దేవునికి సాక్షిగా ఉంటాడు. In Matthew chapter 9 verses 30 through 31 we see the blind men who were disobedient to Jesus. మరి ఇక్కడ మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఒక మరి అంధుడు యేసు ప్రభువుకి అవిధేయుడైనట్టుగా మనం చూస్తాం. Jesus healed these blind men in this story. అయితే ఈ కథలో యేసు ప్రభు వారు ఈ యొక్క గుడ్డివానికి చూపునిస్తాడు. And it says, and their eyes were open, and Jesus warned them and said, see that no one knows it. But when they had departed, they spread the news about him in all that country. మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయం 30-31 వచనం. అప్పుడు యేసు ఇది ఎవరికి తెలియకుండా చూచుకొనుడని వారికి ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించెను. అయినను వారు వెళ్ళి ఆ దేశమంతటా ఆయన కీర్తి ప్రచురం చేసిరి. The stories of disobedience in the Bible, they are all throughout here. కనుక అవిధేయత చూపించిన వారి గురించినటువంటి అనేక వచనాలు మనం బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తాం. And the story of the leper in Mark chapter 1 verses 40 through 45 is another example of disobedience. మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయంలో మరి అక్కడ మనం కుష్ఠవ్యాధిగ్రస్తుని చూస్తాం. Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him, and saying, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus, moved with compassion, stretched out his hand and touched him, and said to him, I am willing, be cleansed. And as soon as he had spoken, immediately the leprosy left him, and he was cleansed. మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయం 40-41 వచనాలు. ఒక కుష్ఠరోగి ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి ఆయన ఎదుట మోకాళ్ళుని నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయగలవని ఆయనతో చెప్పి ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన కనికరపడి చేయి చాపి వానిని ముట్టి నాకిష్టమే, నీవు శుద్ధుడవు కమ్మని వానితో చెప్పాను. వెంటనే కుష్ఠరోగము వానిని విడిచేను గనుక వాడు శుద్ధుడాయెను. And Jesus strictly warned him, sent him away at once, and said to the leper, see that you say nothing to anyone, but go your way, show yourself to the priest, offer for your cleansing those things which Moses commanded as a testimony to them. However, the leper went out and began to proclaim it freely and spreading the matter, so that Jesus could no longer openly enter the city, but was outside in deserted places, and they came to him from every direction. 42-43-44 వచనాలు. వెంటనే కుష్ఠరోగము వానిని విడిచెను గనుక వాడు శుద్ధుడాయను. అప్పుడు ఆయన నీవెవనితోనూ ఏమీ చెప్పకు సుమి, కానీ నీ వెళ్ళి వారికి సాక్షార్థమై నీ దేహమును యాజకునికి కనపరుచుకొని నీవు శుద్ధుడవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుకలను సమర్పించమని వానికి ఖచ్చితంగా ఆజ్ఞాపించి వెంటనే వానిని పంపివేశను. What about Jesus? అయితే యేసు ప్రభు గురించి ఏమైంది? Jesus was obedient even to the point of death. యేసు ప్రభు వారు తన మరణం అగువంత వరకు దేవునికి విధేయత చూపించాడు. You know, when he was crying and he was praying and he was imploring God in the garden, he said, let this cup pass, but not my will, but yours be done. గెత్సేమనే తోటలో యేసు ప్రభు వారు ప్రార్థనలో కూడా
మరి ఆ యొక్క లోక పాపాలతో నింపబడినటువంటి ఆ యొక్క పాత్ర ఆయన సమీపిస్తున్నప్పుడు, తండ్రి నీకు ఇష్టమైతే ఈ పాత్రను నా నుంచి తొలగించుము, నీ ఇష్టం కాని ఎడల మరి అది జరుగునుగాక అని ప్రార్థిస్తాడు. I'd like to tell you a story about obedience now. మరి విధేయత, నిజమైన విధేయత గురించి ఒక కథని మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. There was a king in the Far East and he was growing old and he was told that his time was about up. అయితే ఒక అడవిలో ఒక రాజు ఉన్నాడు. ఆయన మరి కొన్ని కారణాలు బట్టి నువ్వు చనిపోబోతున్నావు, నీ రోజులు అయిపోయినాయి అని ఒక వ్యక్తి వచ్చి చెప్తాడు. He said, I must choose my next my successor. అయితే నేను చనిపోబోతున్నాను కాబట్టి నా తర్వాత రాజ్యాన్ని పరిపాలించే వారిని నేను ఎన్నుకోవాలి అని నిర్ణయిస్తాడు. So he got those that were selected to be possibilities to succeed him as emperor. మరి ఆయన తర్వాత ఎవరైతే మరి మంచి వ్యక్తి, విజయం పొందినట్టు వ్యక్తిని మరి రాజుగా ఎన్నుకుంటారు. He said, I'm going to give you each of you a seed and I want you to plant it and come back 1 year from now and let me see what grew. అయితే నేను మీ అందరికి తన రాజ్యంలో ఉన్న యవనస్తులందరిని పిలిచి మీకు ఒక విత్తనాన్ని ఇస్తాను, ఆ విత్తనాన్ని మీరు తీసుకెళ్ళి సంవత్సరం తర్వాత నా దగ్గర రండి, ఎవరి విత్తనం అయితే మరి ఎలా ఉందో నాకు చూపిస్తే వాళ్ళు ఒకరిని రాజుగా చేస్తాను అంటాడు. And this boy named Ling, he received his seed with the other boys and he went home and he planted that seed and he watered it and he set it out in the sun and he fertilized it and he did everything he could do. అయితే ఆ యవనస్తుల్లో ఒక అతని పేరు లింగ్ ఆయన కూడా మరి రాజుగారు ఇచ్చినటువంటి విత్తనాన్ని తీసుకెళ్లి దాన్ని మొలకెత్తి నీళ్లు పెట్టి తను చేయగలిసిందంతా కూడా చేశాడు. And the other boys began to talk about their plants and how great they were doing and how they were growing and how they were flourishing. ఆ తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళు తన స్నేహితులు కలిసినప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళ యొక్క విత్తనం ఏ విధంగా మొలకెత్తింది, ఆ మొక్కకి ఎన్ని ఆకులు ఎన్ని కొమ్మలు వచ్చినాయని మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. The Ling seed never grew. కానీ లింగ్ యొక్క మరి విత్తనం మాత్రం ఎప్పుడు మరి మొలకెత్తలేదు. And finally after a year all the boys were lined up to show the emperor their plants. ఆ తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత రాజుగారు చెప్పిన దినాన అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క మొక్కలు తీసుకొని రాజుగారు చెప్పిన స్థలానికి వచ్చారు. And some of the boys had practically trees growing from their pot. కొంతమందికి అయితే వారి యొక్క మరి ఆ యొక్క పాత్రలో నుంచి పెద్ద పెద్ద మొక్కలుగా అభివృద్ధి చెందినవి తెచ్చారు. But Ling's mother warned him he must be honest about what happened and take the empty pot with nothing growing. అయితే మరి లింగ్ వాళ్ళ తల్లి మాత్రం నువ్వు నమ్మకంగా ఉండాలి కాబట్టి నీ మొక్క ఎలాగుందో అలాగనే ఏం మొక్క రాలేదు కాబట్టి ఖాళీ పాత్రని తీసుకుని వెళ్ళు అని చెప్పింది. When Ling was in line with to show the emperor, all the boys had these great plants grown. ఎప్పుడైతే మరి ఈ లింగ్ అనే వ్యక్తి తన యొక్క పాత్రను తీసుకుని వెళ్ళాడో ఆ పూల కుండీని అక్కడ ఉన్న తన స్నేహితుల కుండల్లో అన్నిట్లో కూడా పెద్ద పెద్ద మొక్కలు వచ్చి ఉన్నాయి. And the emperor said, "My, what great plants and trees and flowers you have grown." అయితే రాజుగారు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చూసి మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి మొక్కలు పువ్వులు ఆకులు చెట్లు చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది అన్నాడు. He said, "Today one of you will be the next emperor." అయితే మీ అందరిలో కూడా మరి ఒక వ్యక్తి నా తర్వాత రాజు కాబోతున్నాడు అన్నాడు. Suddenly the emperor noticed Ling in the back of the line. అయితే అట్లా మాట్లాడుతూ చివర్లో మరి ఖాళీ పూలకుండితో నిలబడినటువంటి లింగ్ని మరి రాజు గమనిస్తాడు. And he ordered his guards to bring Ling forward and Ling was afraid. He figured he was going to be killed because he didn't grow any plant. ఆ తర్వాత మరి లింగ్ అప్పటికే భయపడ్డాడు, తను మరి విత్తనం మొలకెత్తలేదు, ఏ మొక్క బతకలేదు కాబట్టి నన్ను రాజుగారు చంపేస్తాడు అని భయపడ్డాడు. And the king says, "What is your name, boy?" అప్పుడు తన యొక్క సైనికులు వచ్చి లింగ్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళినాక రాజుగారు అడుగుతారు, నీ పేరు ఏం పేరు అని. He said, "Ling." ఆయన నా పేరు లింగ్ అని చెబుతాడు. The emperor said, "A year ago I gave each one of you a seed and each one of those seeds was boiled so that it could never bear a plant or it could never grow anything." And he said, "Of all of the people here, you were the only one that was bold enough and honest enough to obey my commandments and you will be appointed the new emperor." కనుకనే మరి గత సంవత్సరం ఇదే రోజు మీ అందరికి కూడా నేను ఉడకబెట్టినటువంటి విత్తనాలను ఇచ్చాను. ఆ విత్తనం ఎప్పుడు కూడా మరి మట్టిలో వేస్తే మొలకెత్తదు. అయితే లింగ్ ఒక్కడే నిజాయితీగా తన యొక్క విత్తనాన్ని మొలకెత్తకపోయినా అలాగనే ఉంచారు. కానీ మీరందరూ కూడా వేరే విత్తనాలు తీసుకొచ్చి నాటి
నన్ను మోసగించారు గనుక నా తర్వాత రాజు మిస్టర్ లింగ్ అని ప్రకటించాడు. Jesus was obedient to the Father. యేసు ప్రభువారు తన తండ్రికి విధేయత చూయించాడు. Are you obedient to the word of God? మరి దేవుని యొక్క వాక్యానికి నువ్వు విధేయుడయ్యావా? Have you placed your trust in Jesus as your Savior? మరి నీ యొక్క నమ్మకాన్ని యేసు ప్రభు మీద ఉంచావా? Have you allowed His blood to cleanse you from all sin? మరి నీ యొక్క ప్రతి విధమైన పాపాన్ని కడిగివేయటానికి యేసు ప్రభు రక్తానికి నువ్వు మరి కిందకు వస్తున్నావా? What will you do? నువ్వేం చేస్తున్నావు? Hallelujah. ఆమేన్. పరిశుద్ధుడు యేసు పరిశుద్ధుడు, పాపిని బ్రోచిన పరమాత్ముడు. పరిశుద్ధుడు యేసు పరిశుద్ధుడు.